श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आज आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे 12 गोटी राशि तथा मेष ठारू मीन पर्यंत प्रत्येक राशिर पृथक पृथक मासिक राशिफल आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसिछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। आउ ए वीडियोटी जदि आपणको भल लागिला शेषरे गोटिए कमेंट देबे और सांग साथी मानकु शेयर करिवे। आपण मानकर जदि ग्रह द्वारा कौनसी असुविधा हेउछि, विवाह विलंब हेउछि, बहु चेष्टा सत्वे आपणकर चाकरी होई पारु नाही, परिवार मध्यरे स्वामी स्त्री मध्यरे कलह मान मनांतर हेउछि, तेबे आपण तले दिया जाइथिबा मेल आईडी ठिकाना रे आपणकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान प्रेरण करंतु। आम्भे ताहार प्रतिकार निमंते आपणको जणाई देबो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे सिंह राशिर मासिक राशिफल। सिंह राशि राशि चक्रर पंचम राशि। एही राशिर अधिपति रवि महाग्रह। 3 गोटी नक्षत्र को नहीं सिंह राशि गठित, यथा मघा सिंह, पूर्वा फाल्गुनी सिंह और उत्तरा फाल्गुनी सिंह। एही राशि रे जन्मित व्यक्ति भद्र, नम्र और विशाल हृदय, उच्च मना, उत्तम गुणर व्यक्ति होइतांती। एमानकर हृदय कोमल सका से लोकप्रियता और उपदेष्टा भावे ख्याति लाभ करिथांती। सिंह जंगलर राजा, सेही परि एमाने राजा भली रहिबाकु सर्वदा पसंद करंती। अन्य व्यक्ति विपद रे पड़िले संगे संगे साहाय्यर हाथ बढ़ाई दियंती। एथि सकाशे अधिकांश समय क्षणकोपी मध्य होइतांती। एमानकर दुर्बलता हला एमानकु जदि प्रशंसा न करिवो सेमाने भयंकर होई उठंती। जदि केही प्रशंसा कले तेबे से तांको निज लोक होई जाइथांती। बहुत खर्ची निजर भविष्यत चिंता न करी निजर सम्मान रक्षा सकाशे सबु किछि उड़ाई दियंती। बहु आडंबर प्रिय और लोकंकु नेतृत्व देइथांती। अभाव असुविधा समय रे नीरव रे समस्त सही नीरव रहि जांती। आध्यात्मिक चिंताधारा उच्च भावना नै चलिबा एमानकर पसंद। 3 गोटी नक्षत्र मध्यरु प्रथम नक्षत्रटी हला मघा नक्षत्र, दानव गण और यही नक्षत्रटी केतु महाग्रहंकर नक्षत्र। मघा नक्षत्र जात व्यक्ति प्रत्येक विद्या रे धुरंधर होई जन समाज रे विद्वानर परिचय देइथांती। देवादेवी भक्त होई अधिक देवी पूजा करिथांती। कळे बळे कार्य हासिल करंती और कार्य हासिल न हेबा पर्यंत लागि रहिथांती। कार्य पूर्ण हेबा परे भस्मासुर पालटी जांती। चतुर थाई नीच मना हेतु विपद को वरण करिथांती। एमाने प्रायतः पत्थर मूर्ति कारीगर होई जीविका निर्वाह करंती। एही मघा नक्षत्र जात व्यक्ति जन्म हेबार 6 मास मध्यरे कोनोसी घा रोग रे पीड़ित होंती। सेही 6 मास किंबा 8 मास मध्यरे मातृपीड़ा करिथांती। 12 वर्ष समय पितृपीड़ा कराइथांती। 30 वर्ष समय जकृत पीड़ा भोगिथांती। 68, 74 और 84 वर्ष रे एमानकर मार्क होइताय। एही नक्षत्र जात नारी माने सौभाग्यवती होइतांती। धर्मपरायणा, दुखी दरिद्र मानक पेट को देखी भोजन सकाशे दान करंती। जन्म हेबार प्रथम वर्ष रे बापांकर देह खराब होइतिबा स्थले द्वितीय वर्ष रे मातृपीड़ा हुए। द्वितीय नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। एही नक्षत्र जात व्यक्ति कृषि जंत्रपाति व्यवसाय कले बा इलेक्ट्रिक व्यवसाय कले अधिक दिन एमानकर व्यवसाय चालू रहे। एही नक्षत्र जात पुरुष माने कोनोसी कार्य रे फेल मारंती नाही। हारिबा एमानकर जीवन रे नाही। जे कोनोसी उपाय रे जीतिबा लक्ष्य ओ जीति थांती मध्य। सुदर्शन चक्र परि एमानकु सर्वजीव देखि भय करंती। जहा
ଯାହା ବି ହେଉ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଦୟା ଭାବ ଥାଏ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏମାନଙ୍କର ମାତୃହାନି କିମ୍ବା ମାତୃପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମା ପାଖରେ ଏମାନେ ରହି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଜ୍ୱର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱର, 12 ବର୍ଷରେ ଜଳ ଭୟ, 50 ବର୍ଷରେ ବିଷ ଭୟ, 68 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଆସେ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀମାନେ କର୍ମ କୁଶଳୀ। ଏମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସନ୍ତାନର ମା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଜଗି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଏମାନେ ଭୟରେ ଥରି ଉଠନ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏତେ ଭଲ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଅଧିକ କରନ୍ତି। ଲେଖକ କିମ୍ବା କବିତା ଆବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଧନ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ନିଜର ନାମ ଶୁଣି ଆତ୍ମଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡ଼ନ୍ତି। ଗର୍ବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେବାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ରୋଗରେ ଓ ତୃତୀୟ ମାସରେ ବାତ ରୋଗରେ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସିଂହ ରାଶି ତୀର ରାଶି ଓ ଅଗ୍ନି ରାଶି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ। ଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତି ସାଧାରଣତଃ ଯୁଦ୍ଧକର। ଏମାନେ ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧକର କିନ୍ତୁ ବିଚାରବନ୍ତ ଓ ସନ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ପୂର୍ବ ଦିଗର ଅଧିପତି। ଏଥର ଜାଣିବା କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ରବି ଗ୍ରହ ଜନ୍ମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ରବି ଆତ୍ମାକୁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟାକୁଳିତ କରେ। ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବା ହେତୁ ଯିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ। କଣ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ହେବ ଏହି ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଘାରିଥାଏ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଜାତ ହୁଏ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଯିବେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ହେବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅବନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ। ଦୁଃଖ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। ରବି ଆତ୍ମାକାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ଏହି ରବିକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ପାଠରେ ମନ ବଳିବ। ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜା ପାଠ କରିପାରିବେ। ମଙ୍ଗଳମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲୋକଚକ୍ଷୁରେ ସମ୍ମାନୀୟ ହେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ସମୟ ସମୟ କଣ କରିବେ କଣ ନ କରିବେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଠିକ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ହେବ ନାହିଁ। ମାସର 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରବି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବ ରହିବ। କିଛି ଭାବିବା ସମୟରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନରେ ବାଧା ଆସିବ। ମଥା ବିଚଳିତ ହେବ। କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଫଳରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ହାନି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଯିବ। ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଦେବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମାତ୍ର 7-8 ଦିନ ଭୋଗ ହେବ। ତାପରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଏକାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏକାଦଶ ମଙ୍ଗଳ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟପ୍ରଦ ହୁଏ ତାହା ଜାଣିବା ସକାଶେ ଏହି ଗୃହ ଉପରେ ନିହାତି ଦରକାର। ଏହି ଗୃହଟି ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏହି ଗୃହରୁ ନିଜର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଭୂମିପୁତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂମି ଓ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା କିମ୍ବା ଆରୋହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଯୌନ ସୁଖରେ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା କର୍ମରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, ଜନ୍ମ କୋଷ୍ଠୀରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଅଛି, ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତିକାର ମାନ କରି ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ଦାନ ଧର୍ମ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଅଛି। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଜନ୍ମରେ। ଜନ୍ମ ବୁଧ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ରହିଲେ
ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇବ। ବୁଧ ହେଉଛି ବାଣୀ ଗ୍ରହ ବା ନିଜର ବାକ୍ ଶକ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ବୁଧ ଦେବମଣ୍ଡଳୀର ପଣ୍ଡିତ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ରହିଲେ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଧିକ ବଢାଇ ଦିଏ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଏ। ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆଣିଦିଏ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଜନ୍ମ ରାଶି ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୁଧ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧର ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କଟିଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମାନ ପ୍ରତୀୟ ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଦଶମରେ। ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି ସାଧାରଣତଃ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଦୁର୍ଗତି ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ଓ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଗୃହରେ ଥିବାରୁ ଏହି ବିପଦ ମାନ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଶତ୍ରୁ ଭାବିବେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବେ। ନିଜ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅମାନିଆ ହେଲେ ଯେପରି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନ ମାନି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦଚ୍ୟୁତି ହୋଇପାରେ, ଜମିବାଡ଼ିରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ର ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ ଫଳ ଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶୁକ୍ର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ପ୍ରଶଂସା ମାନ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ହେଲା ପରିବାର ଗୃହ, ଏଣୁ ପରିବାର ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଆଦର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆପଣ ଭୂରି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ତୃତୀୟକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ତୃତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାଂସାରିକ ସୁଖରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବେ। କଳା ବିଦ୍ୟାରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ସୁନାମ ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବିଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ ମିଳିପାରେ। ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ସପ୍ତମରେ। ସପ୍ତମ ଶନି ବହୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବେ। ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବାଧିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟମ ସମୟ ଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ ହେବ। ଏବେ ଶନି ବକ୍ରି ଥିବାରୁ ସିଂହ ରାଶି ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଭ୍ରମଣ କରି ଖାଲି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ଅପମାନିତ ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଳହ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସାମୟିକ ହେଉ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଉ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୌନ ସୁଖରେ ପ୍ରବଳ ବାଧା ଆସିବ। ତାହା ମାନମନାନ୍ତର ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ହେଉ, ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହି ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ଶନି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଚରଣ ଏହାର ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହାର ପୂର୍ବରୁ ଶନି ଷଷ୍ଠରେ ରହି ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ାଏ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କୋଷ୍ଠୀର ଶନିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଫଳ କମ୍ ବେଶୀ ହେବ। କୌଣସି ବିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷ ନିକଟରେ ନିଜର ଜନ୍ମ କୋଷ୍ଠୀ ବିଚାର କରି ସରଳ ଉପାୟମାନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି
ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ହୁଏ ଏହା ସର୍ବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଅଷ୍ଟମରେ, ଅଷ୍ଟମ ରାହୁ ବିପଦ ଦେବ ହିଁ ଦେବ, ବହୁ ଅଶୁଭ ଫଳମାନ ଦେବ। ରାତ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ହେବ ନାହିଁ, ମାନସିକ ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ପରିବାରରେ ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବା ସହିତ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜଳକା ପରି ଚାହିଁଥିବେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରୁ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳମାନ ଦେବେ। ଆପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ। ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାଦରେ ଫସାଇ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବା କାରଣରୁ ମଥା ବିଚଳିତ ହେବ ଓ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଅଯଥାରେ ଆପଣ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସିଂହ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।